डॉक्टर साहब इस मस्तानी मज ने जिथे अल्लाह की जात ने एडी इज्जत दी है कि ये एडा वड्डा दुध करन दे नाल साडे मुल्के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, साडे जिले का नाम रोशन किया है, साडे पाकिस्तान की मज का नाम रोशन किया है। उत्थे दुनिया ने खुशी भी बड़ी हुई है तो मैंने बड़े ही इस गल का अफसोस है, पर कुछ बंदियां ने दी जैलसी भी बड़ी हुई है जिन्हें फेक रिकॉर्ड ते फेक वीडियो बना के इन डाउन करने की कोशिश की है। अल्लाह उत्ते शक रहना चाहिए, अल्लाह ते तवक्कल रखना चाहिए। मेरा अल्लाह कुरान चाहता है वाइजो मन तशा वजिलो मन तशा, मैं जिन चाहवा इज्जत दिया, मैं जिन चाहवा जिल्लत दिया। अल्लाह ते तवक्कल रखना चाहिए, अल्लाह का शरीक नहीं बनना चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करदा सारे भाई खैरियत नाल होणगे। दोस्तों अज जिहड़े फार्म की मैं वीडियो बनाने जा रहा वा, इस फार्मर ने पूरी दुनिया के उत्ते मझ की एक पहचान नवीं दी है। ये गोरिया ने जिन्हों ने मझ नूं जानिया भी नहीं सी, मझ नूं पहचानते भी नहीं सी, मझ का जिक्र भी उन्होंने नाल कोई नहीं सी होया। उन्होंने बंदियां ने भी अज जिहड़ा ना मझ का जिक्र करना शुरू कर दिता है। हर एयरपोर्ट के उत्ते मझ का जिक्र होया, हर जगह ते मझ का जिक्र होया है। शौकीन जो इकट्ठे होकर बैठे ने, हजे तिकर कुछ ऐसिया यादगार वीडियोज़ फेसबुक के उत्ते सोशल मीडिया के उत्ते हजे भी पईयां ने कि उस मझ का जिक्र जिहड़ा ना वो हजे तक लोगों की जुबान चों नहीं गया, और मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले कई साल जिहड़ा ना उहदा जिक्र जुबान तो जावे भी ना। जी हाँ, अज असीं गल करन लगे हैं जी मस्तानी मझ की। उस मझ की गल करन जा रहे हैं जिहड़ी मझ ने दुनिया नूं हैरान कर दिता दुध दे के। अज तक जिहड़े दुध के मुकाबले होंदे आ रहे सी, कोई 30 किलो ते मुकदा सी, कोई 32 किलो ते मुकदा सी, ते कोई 28 किलो ते खत्म हो जाता सी। इस मझ ने दुनिया के उत्ते एक हैरान कुन रिकॉर्ड लाया सी, जिहदे च इस मझ ने दुध कीता सी 37.5 किलो, 37.5 किलो, 37 किलो 550 ग्राम दुध दे दुनिया नूं हैरान कर दिता। अज असीं उस फार्म ते मौजूद हाँ। हाजी इफ्तिखार बागड़ी साहब, पिंड सिवियां, जिला मंडी बहाउद्दीन। इन्होंने अपने जिले का, अपने पिंड का नाम तो रोशन किया, नाल इन्होंने मुल्क का नाम भी रोशन किया उस मझ की वजह तो। और यकीन करो मैं चाइनीज़ लोगों के मूँह के भी मस्तानी मझ का नाम सुनिया। क्यों? क्योंकि इन्हें दुनिया से वह काम किया जो अज तक गां करती आ रही सी। ये सोचिया भी नहीं सी किसी बंदे ने कि मझ इन्ना दुध भी कभी जिंदगी कर सकती है। पूरा फार्म विजिट करवावांगे, जानवर दिखाने तुहानूं। हाजी साहब दे कोलों तुहाडे वास्ते स्पैशल तुहाडे वास्ते टाइम लिया। अज वीडियो नूं मुकम्मल देखिया जे, बहुत सारिया ऐसी चीज़ां तुहाडे नाल असीं शेयर करन वाले हां जिन्हां दे विच तुसीं अपनी मझ दे उत्ते की बेहतरी कर सकदे हो, किस तरह तुसीं मझ कोलों चंगा दुध ले सकदे हो, किस तरह तुसीं मझ की सेहत अच्छी कर सकते हो, और हाजी साहब ने किस तरह दुध लिया, अपने फार्म नूं किस तरीके कार चला रहे हैं। हर बंदा आंदा है वीडियो बना के टुर जाता है, हर बंदा आंदा है वीडियो बना के टुर जाता है, लेकिन उस वीडियो के विच हाजी साहब का जिहड़ा पूरा प्लान है फार्म के उत्ते किस तरीके नाल जानवर रखे ने, जानवरों का जिहड़ा फार्म का जिहड़ा एक बेस है वो बेस इन्होंने किस तरह चलाई है, फार्म ते जानवर नूं कंफर्ट कितना दिता है, जानवर वास्ते इन्होंने जानवर की ब्रीड वास्ते किस तरह काम किया है, और जानवर के कोलों इन्होंने ज्यादा प्रोडक्शन लैन वास्ते किहड़ी खुराक दी है। दोस्तों जिस तरह मैं तुहाडे नाल गल कर रहा कि मस्तानी के चर्चे जिहड़े ने सारी दुनिया ते कीते गए ने। इस तरीके कार दे नाल सैकटरी लाइफ स्टॉक कनेडा जिहड़ी सी उन्हें पूरे 23 मिनट मस्तानी ते गल की, और उन्हें अपने ख्यालात का इजहार किया मस्तानी मझ के हवाले नाल। उन्हें ये चीज़ वीडियो के विच आखी कि जदों भी तुसीं चाय पियो ना तो मस्तानी नूं लाजमी याद करिया जे। बहुत घट मझी ने दुनिया के उत्ते जिहड़ा इस तरह का काम करदियां ने, और मेरा ख्याल है कि सानू चाहिए कि इस तरह की मझी वास्ते मेहनत की जाए। हर बंदा इस मझ वास्ते मेहनत करे इस तरह की नस्ल बनाने वास्ते कि तुहाडे कोल दुध का रिकॉर्ड जिहड़ा ना इन्ना टॉप क्लास का बने। बिस्मिल्लाह करिए डॉक्टर साहब, साथ बिस्मिल्लाह करा। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? ठीक हो? से ठीक है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब भाई साहब जिस तरह कि मैं जिक्र किया है अगे वीडियो दे विच मस्तानी का, जी मस्तानी के हवाले नाल साडे बहुत सारे फार्मर ने, उन्होंने बड़े सारे क्वेश्चन सन कि यकीन नहीं किया जा सकता कि मझ ने इन्ना दुध किया है। जी जी, ये तुसी इस हवाले नाल लोगों नूं कोई दसना चाहो कि मझ दे उत्ते तुहाडी कितनी मेहनत हुई है और किन्ने टाइम वास्ते तुसी मेहनत की है, ते मझ ने आके तुहाडे कोल जिहड़ा ना इन्ना अच्छा दुध किया है और दुनिया नूं दुध दिखाया है। थोड़ा मस्तानी दा तारफ ही एक बारी अपनी जुबानी दिया जाए। डॉक्टर साहब मस्तानी किसी तारफ की मुताज नहीं, मस्तानी अपनी एक आप मिसाल है। इस मझ तो पहलो शौक तो सन बचपन तो है, दादे तो मझी का लगा होंगे तो मेले भी अगे ढेर खेड चुके हैं।
ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਸਤਾਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਤਾਨੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਡਾਕ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਮਸਤਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੁੱਤਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਸਤਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 23 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ 23 ਮਿੰਟ ਮਸਤਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਿਲਕ ਦੀ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਵੋ ਉਦੋਂ ਮਸਤਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਸੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਮੋਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਮੱਝ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ 2 ਪੱਕੀਆਂ। ਪੱਤੋ ਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਚੁਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, 5 ਚੁਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 2 ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3 ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੱਝ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਆਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਜੰਪ ਕਰੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਚੁੱਕੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਮਸਤਾਨੀ ਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਮਸਤਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾਂ ਅਲਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡੇਟ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ 25-26। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੰਗੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਡੇਟ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁxtਲਿਫ ਮਤਲਬ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ, ਜਿਉਂ ਡੇਟਾ ਅਲਾਉਂਸ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਡੇਟਾ ਅਲਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਂ ਡੇਟ ਆਈ ਤਿਉਂ ਚੁਆਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡਾਊਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਰਕ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਝ 23 ਚ ਬਿਨ ਚੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਰਜ਼ਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੁਆਈ ਹੋਈ, ਜਿਕਣ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਆਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ? 24 ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂ 25 ਚ ਲਾਇਆ? ਇਹ 2024 ਦੀ 25-26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਟੋਟਲ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਮੱਝ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਮੱਝ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਤਾਨੀ ਚੁਈ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੰਗੀਆਂ ਮੱਝੀ ਚੁਆਈਆਂ, ਕੁਝਾਂ ਨਾ ਚੁਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਸਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 100% ਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 250 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 300 ਮੱਝ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੁਈ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁਆਈ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸੰਗੀਆਂ ਕਰਵਾਈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ।
मतलब मझी पंजाब दी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੁਆਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਮੱਝੀ ਇੰਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਮੱਝੀ ਦੀ ਚੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝੀ ਦੀ ਚੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ